فیضان اولیاء زندہ باد۔ سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا مونوٹائز پہلے بند ہو گیا تھا، اب الحمدللہ پھر سے شروع ہو چکا ہے، اور اب اس میں تھینکس کا آپشن بھی آ چکا ہے۔ تو جن حضرات کو تھینکس کے بارے میں نہیں پتہ ہے وہ یوٹیوب پر سرچ کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر جن کو پتہ ہے تو وہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تھینکس کے ذریعے۔ تو آئیے اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ پوسٹر دیکھ ہی رہے ہیں کہ طاہر کلفی کے ساتھ صادق بھائی کی بات ہوئی۔ اب اس میں بات چیت وہی ہوئی ہے جو کہ آپ اس سے پہلے ویڈیو سنے تھے، اس میں صادق بھائی نے دو اہل حدیثوں کو پکڑا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اس دور میں تمہارے کوئی اللہ عز و جل کا ولی ہے؟ تو وہ جواب نہیں دے پائے تھے، بھاگ گئے تھے۔ تو اب اس بار کوئی ایرا گیرا نتھو خیرا نہیں ہے، بلکہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا مناظر ہے جس کا نام طاہر کلفی ہے۔ حالانکہ اپنے آپ کو طاہر سیلفی لگاتا ہے، لیکن ہم اسے کلفی کہتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ بھی باتوں کو یہاں وہاں گھما رہا تھا، سیدھے جواب نہیں دے رہا تھا۔ جواب ہے ہی نہیں تو کیا دے گا؟ ان کے یہاں پہ کوئی اللہ عز و جل کا ولی ہے ہی نہیں، کوئی متقی ہے ہی نہیں، کوئی پرہیزگار ہے ہی نہیں۔ آپ ان کی شکلیں دیکھ لو پوسٹر میں، کیسی منحوس شکلیں ان کی۔ اب دیکھیے ہمارے مسجدوں میں آتے ہیں جبکہ ہم پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، قبر پوجوا کہتے ہیں ہم کو، پھر بھی ہماری مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب یہ آتے ہیں تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم تو دیکھتے ہی ہیں، تو آتے ہیں تو یہ وضو کا پانی تک نہیں پہنچتے، وضو کا پانی گراتے ہوئے آتے ہیں۔ پھر پلس اس میں استینیں چڑھی ہوتی ہیں، سینے کے بٹن کھلے ہوتے ہیں، اور نیچے پینٹ کے پینجے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے گنڈا کھڑا ہے، کوئی دادا کھڑا ہے۔ بتائیے، ذرا بھی ادب نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اللہ عز و جل کے سامنے کس طرح سے کھڑا جاتا ہے ادب سے، ذرا بھی ادب نہیں ہے ان میں۔ پھر اوپر سے ٹوپی ضروری نہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگا جاتا ہے، دعا بھی ضروری نہیں، سنت پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں، سنت بھی ضروری نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اب دیکھیے پھر یہ نوافل کیسے پڑھیں گے؟ جب نفل ہی نہیں پڑھتے، سنت ہی نہیں پڑھتے، سنت ضروری نہیں ہے تو نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ جبکہ ہم شب معراج اور شب برات میں جب نوافل پڑھتے ہیں تو یہ ان کو بدعت کہتے ہیں کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار۔ ان کے ادھر ایک ہی اصول ہے، ہر بدعت گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ عز و جل کی عبادت کو بھی یہ بدعت کہتے ہیں، یعنی نوافل جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اس کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ تو پھر کہاں سے یہ اللہ عز و جل کا ان کے نزدیک کوئی ولی ہوگا؟ ان کے گھر میں یا ان کے پورے فرقے میں کوئی ہے ہی نہیں، تو کہاں سے ہوگا؟ یہ کوئی متقی پرہیزگار ہے ہی نہیں، تو یہ طاہر کلفی کہاں سے جواب دے پائے گا؟ اسی لیے یہ گول گول گھما رہا تھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور صبح قیامت تک اس فرقے میں نہ کوئی ولی تھا نہ کوئی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کوئی ولی ہوگا بھی نہیں۔ تو میں آپ کو زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو صادق بھائی اور طاہر کلفی کی آڈیو کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے، وہاں تھینکس کا آپشن ہے، اس سے آپ اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طاہر خان صاحب، جی جی پہچانے مجھے؟ کون جناب؟ جی میں صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات صورت سے۔ اچھا 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 اچھا، ہاں پہچان گیا، صادق وارثی۔ This call is صادق now علی، being recorded. صادق علی، ہاں صادق وارثی صاحب تو یہ وہاں کے نا جھارکھنڈ جمشید پور کے نا، میں گجرات صورت سے بات کر رہا ہوں، صادق علی انصاری۔ ہاں 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 ہاں، نہیں پہچانتا تو ہوں، آپ کا آواز سمجھ میں آ گیا، بات پہلے بہت بار ہوئی ہے نا آپ سے۔ ہاں ہاں بات ہوئی، اسی لیے نا میں نے پوچھا آپ سے کہ آپ نے پہچانا، کیونکہ نہیں بات کئی نہیں، مرتبہ ہو چکی ہے۔ جی جی پہچانا پہچانا۔ اور بتائیں؟ بس دعا ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں کیسے؟ جی الحمد للہ۔ اور یہ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ابھی ایک اسٹیشن کے لیے نکلنا چاہ رہا تھا، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، اچھا لیکن لینے جا ہے رہے ہیں یا پھر چھوڑنے جا رہے ہیں؟ نہیں، چھوڑنے جانا ہے، اچھا اچھا، تو ہے ابھی ٹائم 5-10 منٹ کا۔ جی چلیں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، 5-10 منٹ ٹائم ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت یہ بات ہے، میں پوچھ رہا تھا، ایک ہی سوال ہے میرا، اگر بتا دیں مناسب ہو، اگر علم میں ہو تو بتا دیں، ورنہ کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت جیسے کہ اہل حدیث حضرات
میں نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم صرف قرآن و حدیث میں چلتے ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے، کسی کا کچھ نہیں، صرف قرآن و حدیث ہی مانتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے قرآن و حدیث کا میں نے مطالعہ کیا تو اس میں اللہ کے ولی کی پہچان بتائی گئی ہے کہ جس میں اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور متقی اور پرہیزگار وہی ہوتے ہیں جو شریعت پہ مکمل اترتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ سوال میرا اصل پوائنٹ یہ ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اہل حدیث جماعت میں اس دور میں کوئی اللہ کے ولی ہے جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہو اور ان کا نام اگر ہو علم میں تو بتائیں مجھے۔ جی میرا سوال ختم ہوا حضرت۔ ماشاء اللہ، ہو گیا مکمل؟ جی حضرت ایک ہی سوال تھا میرا۔ ماشاء اللہ، جیسے آپ نے ایک بات پہلی الفاظ کہی، آپ کا سوال نامکمل ہے، اس وجہ سے کہ پہلے مکمل سوال ہو جائے آپ کا درست۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے قرآن حدیث کے مطالعے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ولی کے تعلق سے جو آپ نے بات بتائی ہے، تو اللہ کے ولی کا معیار آپ کے یہاں کیا ہے جو آپ مطالعہ کیے ہیں قرآن حدیث؟ اس کے اوصاف یا کوئی چیز بتائیں گے آپ کہ یہ چیز واضح ہو؟ عبادت آپ مراد لیے ہیں نا، تو وہ اوصاف بتائیں جو عوام سے ان کو الگ کرتی ہو۔ ٹھیک، آپ بتائیں جو آپ کے مطالعے میں آئی ہے قرآن حدیث کے مطابق۔ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ قرآن میں ہے سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں جی، اللہ کے ولی کی پہچان کسی عام لوگوں نے نہیں، یہ اللہ نے خود بتائی ہے۔ آیت یہ ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کے ولی جن کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، اور ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 63 اور 64۔ ماشاء اللہ حضرت، میں جو پوچھا ہوں آپ سے یہ اس کی بتا رہا ہوں، مکمل سنیں نا۔ ہاں جی، یہ کسی عام لوگ نے نہیں، اور یہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں کوئی کہہ سکتا ہے، قرآن پاک ہے جس کا ایک حرف بھی انکار کرنا یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے تو یہ قرآن پاک میں اللہ اور بھی کئی جگہ پر بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر بتائی ہے، جیسے کہ میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر اللہ کے ولی کی پہچان بتائے ہیں۔ ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، تو آگے ہاں جیسے کہ آپ نے جی ہاں مکمل، ہاں جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا، تو وہی میں بتا رہا ہوں نا۔ ایک آیت یہ ہے اور بھی دیگر آیتیں ہیں، لیکن میں جی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث شریف بھی ہے 6502 نمبر صحیح بخاری میں، کہ جس نے میرے ولی سے جنگ کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جب ہم مکمل پڑھتے ہیں تو اللہ کے ولی کی اس میں پہچان بتائی گئی ہے کہ جب نوافل کثرت سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، جسے پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے جسے سنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مکمل حدیث طویل حدیث ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، صحیح بخاری حدیث نمبر 6502۔ تو ہم کو شریعت ہم کو آیت نمبر 62 اور آپ اس کے آگے پڑھیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہو گئی نا۔ الحمدللہ، یہ چیز جو آئی ہے ترتیب میں اوصاف پوچھا ہوں آپ سے، کیونکہ خوف تو آپ بھی جانتے ہیں نا، ایک اگر کافر خوف زدہ نہ ہو تو اس کو آپ ولی مان لیں گے؟ نہیں، آپ نے مکمل بات پوچھا ہے تو مکمل سنو آپ نے سن لے، میں اوصاف بتا رہا ہوں لیکن آپ پوری بات سنیں گے تب تو پوری بات۔ جی ہاں، اب اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے تعلق سے تو اسی تعلق سے حدیث نمبر حدیث قدسی 6502 نمبر ہے، اس کے تعلق سے اس میں پوری بات حدیث شریف میں موجود ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6502 صحیح بخاری میں کہ جب کوئی شخص نوافل کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، پوری طویل حدیث ہے۔ خوف کا معنی آپ بیچ میں ٹوک دیں گے تو کیسے بات مکمل ہوگی؟ ارے ایسا نہیں ہوتا، آپ تو تقریر کر رہے ہیں بھائی، پہلے قرآن کی آیت پیش کی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے آیت سے کیا مفہوم ہے وہ بیان کریں،
तो बयान तो कर रहे, जब आप सुनेंगे ही नहीं तो कैसे? अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जो है यहज़नून, उससे आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस पेश कर रहे हैं ना जी इस पहले इस कुरान की आयत को आपने अगर हुज्जत के तौर पर पेश किए तो उस कुरान की आयत को तर्जुमा किए हैं, इसका औसाफ है ना, ये सिफत तो बताया गया इसमें इशारतन। अब वो जो बता रहे हैं कि जब कोई नवाफिल का एहतमाम करता है तो ये तो मुतलक बात आ गई, इसलिए इस्तिस्ना कैसे करेंगे? खौफ वाली बात आई, तो खौफ में अगर जो है कोई बहादुर हो, काफिर हो, मुशरिक हो, किसी को ना डरता हो तो उसको औलिया अल्लाह मान लेंगे आप। तो वो आप इस आयत से आपके यहाँ आप क्या समझे हैं उसको बताएं कि जिसके अंदर भी खौफ नहीं होगा वो अल्लाह होगा, देखिए वो औलिया होगा। तो आप सुने ना, बताएं आप, फिर वो आप हदीस की तरफ जाएं। सुने अब मैं बता तो रहा हूँ, सिर्फ आप आधी आयत को ही मान रहे, आधी नहीं मान रहे। जैसे कि आयत में पूरी आयत पर ही बात कर रहा हूँ, आयत पर ही बात कर रहा हूँ, आयत पर ही बात कर रहा हूँ। सुन तो ले, आयत में ये है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। एतराज हम ना करेंगे आपसे। अरे भैया मेरे पहले आपका सवाल में दुरुस्त करवा रहा हूँ कि आपने सवाल ये बात दुरुस्त कर रहा कही है हजरत, आपका ये दुरुस्त सवाल था कि मैं जो कुरान हदीस का मुताला किया हूँ इससे ये समझा हूँ, तो आपसे मैं सिफत पूछूं कि कुरान जब आप पेश कर दिए तो कुरान आपके मुताले में तभी तो पेश किए। अब इससे आप जो तशरीह इस कुरान की आयत की कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की मुताबियत दिखाएं कि इस कुरान की आयत की तशरीह में ये नाजिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है कुरान की आयत, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस आप सही बुखारी मुस्लिम की पेश करें या अलगरज किसी भी कुतुब हदीस से, वही तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की इस कुरान की आयत से मुराद ली है, पहली बात। दूसरी बात, वो तशरीह जो आप कर रहे हैं हदीस का नाम लेकर के, उसकी उस शुरुआत पर अल्हम्दुलिल्लाह वही मुराद है, फिर उस औसाफ पर हमारा मुतालबा है आपसे कि जो यहाँ पर सिफत बताई गई, खौफ बताया गया, अल्लाह का वली होता है जो खौफ होता है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे क्या चीज, कोई भी चीज नहीं आई ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जो आया है, तो यहाँ पर तो कोई सिफत की बात नहीं, एक सिफत का पेश करा है ना। तो क्या ये मुझे बोलने देंगे? तकरीर तो आप कर रहे हैं। मतलब जब ये बात हो तो आप जिसके अंदर खौफ नहीं होगा उसको औलिया मान लेंगे? अरे हजरत आप मेरी बात सुनेंगे, आपने लंबी तकरीर की। हाँ, सिर्फ बात खौफ की तो नहीं है, कुरान क्यों आप आधे आप मैं आयत पेश कर रहा हूँ दो, और सिर्फ आप एक बात कर रहे हैं खौफ 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 बात कर रहे हैं। उसमें आयत ये नहीं है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो मुत्तकी और परहेजगार हैं। तो मुत्तकी और परहेजगार अल्लाह के वली नहीं होते हैं? उसमें सारी चीजें बयान की गई कुरान में। सुने हजरत, सिर्फ आप खलते मबाद कर रहे हैं, खलते मबाद कर रहे हैं, तायुन है ना उसका, खलते मबाद कर रहे हैं। आप 3 मिनट 4 मिनट बात कर रहे हैं। हजरत आप ऐसा ना करें, आप कुरान की मुझे बोलने तो दें, मुझे बोलने तो दें। आपकी बातों में तजाद है, मुझे बोलने तो दें कम से कम। बोले आप। हाँ, मुझे बोलने देंगे नहीं तो मुझे आपको कैसे पता चलेगा तजाद है ये है वो है? सबसे बड़ा तजाद तो मुझे, आपने कभी 3-4 मिनट गुफ्तगू की, मुझे कम से कम 2 मिनट तो बोलने थे, मुझे 2 मिनट तो बोलने थे। सबसे बड़े तजाद तो पहले हदीस, क्योंकि मैं उसी पर बात कर रहा हूँ, उसी पर ही बात कर रहा हूँ, उसी पर ही बात कर रहा हूँ। आप क्या मफहूम लिए वो पहले बताएं। उसी पर ही तो बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम तो दे बोलने का। मैं तो आपको पूरा टाइम दे रहा बोलने का, मुझे तो टाइम दे। देखिए अब असल बात यहाँ आ जाती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अहले हदीस का तो पहली बात दावा एकदम खत्म हो गई, वो कुरान हदीस तो अमल करते, बात खत्म हो गई। पहले आप मुकम्मल करने दे, बताएंगे कि आपका दावा खत्म है कि मेरा इस कुरान के आयत। मुझे मुकम्मल तो करने दे, 2 मिनट करने दे, 2 मिनट करने दे। सबर करें कम से कम, सबर तो करें हजरत। यहाँ से मुझे सबर करे हजरत, सबर करे हजरत, मुझे सबर तो करे हजरत, 2 मिनट तो बोलने दे। सबसे पहली बात तो पहले इसका तर्जुमा भी कर रहा हूँ, मुझे बोलने तो दे। मुझे बोलने नहीं देंगे तो बात करने का फिर फायदा क्या है? यहीं से करे ना, मैं जंप नहीं होने, वही तो मैं शुरू कर मैं जंप भी नहीं हो रहा। सवाल मेरा वहीं से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग से सवाल ही मेरा वहीं से शुरू है। मैं जंप कहाँ कर रहा हूँ? जंप कर रहा हूँ, मुझे वो बात ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
इस कुरान की आयत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीना ठोक कर कहता हूँ कि मैं किसी बरेलवी और किसी जो है बातिल से मैं खौफ नहीं खाता हूँ, और अल्लाह के ऊपर भी ईमान है, और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, नवाफिल भी अरे पढ़ता हूँ, सुने हजरत, तो मैं औलिया अरे अल्लाह हूँ सुने ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अब मान सुने लो मुझे सुने सुने सुने, उसमें बहुत सारी बात आ जाएगी ना। तो एक तर्जुमा हदीस करें से ना। एक हदीस से आप दफन हो गए ना, पहले हदीस नंबर। कुरान की आयत, पहले अरे हजरत कुरान बोलने की देंगे कि आयत नहीं, में जो हदीस पेश बोलने की देंगे ये कि नहीं? तशरीह आप अल्लाह अल्लाह के के वली बंदे अपने ने आप को की कह है। रहे हैं ना, तो एक हदीस से आप दफन हो गए ना। एक हदीस जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1977 अरे नंबर भैया हदीस पहले है। कुरान की आयत पे नबी बात करीम करें, तो सल्लल्लाहु अलैहि कुरान की वसल्लम ने आयत पेश फरमाया की कि है मोमिन ना लान तन करने वाला नहीं हो, हजरत। आप तो लान तन करने वाले, तो आप तो मोमिन नहीं हो, जब मोमिन नहीं तो अल्लाह के हजरत वली नहीं। बात खत्म। हजरत हजरत चले आप ऐसे पर आए। आपके हदीस पेश करने पर भी हम बात करें, पहले इस कुरान की आयत का तर्जुमा करें। तो हजरत तर्जुमा अला ही तो कर रहा हूँ, जब मुझे बोले हाँ आप इधर जी चले, जी, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। इतना अल्लाह ला घबराए हुए हैं खौफुन कि मुझे अलैहिम बोलने वला नहीं हुम दे यहज़नून जो आप पेश किए हैं। रहे। इतना हेलो, घबराए कि मुझे पेश बोलने करें नहीं देते। हजरत, हजरत पेश करें ना। औलिया अल्लाह की अरे जनाब, सिफत, मैं तो पहली पेश सिफत करो, क्या जब है? मुझे बोलने देंगे तब तो। फिर अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, क्या है ये? जब मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना, वरना कैसे बोलूंगा? एक मिनट तो मुझे औलिया नहीं अल्लाह बोलने दे किसको रहे। कहते भाई, आप जरा बताएं अरे कुरान की आयत में। जनाब, तर्जुमा करें ना, मैंने बता तर्जुमा दिया। करें। जब आप सुनने के लिए तैयारी नहीं तो मैं कहा मैं कह सुन रहा हूँ, आप रहा हूँ, सीना आप ठोक की बात परेशान ना हो, करते आप हैं। खाइफ ना हो, नहीं, देखिए आप नहीं खाइफ ना सुन हो, रहे, आप तर्जुमा करें सिर्फ। नहीं सुन रहे आप। मैं आपसे 2 मिनट का वक्त मार रहा हूँ, आप 1 मिनट नहीं बोलने दे रहे मुझे। औलिया, अरे नहीं यार, बोलने दे रहे औलिया आप मुझे, अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम नहीं बोलने दे रहे। यहज़नून। तर्जुमा करें मुझे आप। नहीं बोलने दे रहे आप। बिस्मिल्लाह, तर्जुमा भी चलो करूंगा, तर्जुमा सब करें। करूंगा। चले मुझे 2 चले मिनट चले, बोलने मैं देंगे खामोश तो ही मैं रहूंगा, बोलूंगा। सिर्फ जो कुरान की आयत पेश करे हैं वो कुरान की आयत 62 और 63 पढ़ के आप तर्जुमा कर दें बस। हाँ, मैं तर्जुमा भी कर रहा हूँ, मैं तर्जुमा वही से कर शुरू आयत भी करें, पढ़ूंगा। करें करें हाँ, करें। पूरी मुकम्मल 2 मिनट बात होने दे। मैंने पूरी बात आपको सुनी है, तो मेरा भी मुतालबा ये है कि आप भी मेरी मुकम्मल सुनेंगे तो आपका जवाब बन पड़ेगा, वरना वक्त वैसे ज़ाया कैसे न जवाब करें, बन पड़ेगा? तर्जुमा करें, फिर आगे बात बढ़ जाएगी। वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं, मैं ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि आप ये बीच में फलते मगज तर्जुमा लीजिए, आयत में पढ़ रहा हूँ, फिर तर्जुमा कर रहा हूँ, ठीक है? जी हाँ, देखिए, यही हाँ, लेकिन मुकम्मल तर्जुमा के बाद मुकम्मल मेरी बात सुनना होगा। ऐसा नहीं कि जब फिर मैंने आयत पढ़ी और तर्जुमा पढ़ा फिर आप शुरू होगा, ऐसे नहीं, ठीक है? हाँ, कुरान का तर्जुमा और तशरीह, फिर हदीस पेश कर रहे हैं तशरीह के तौर पर। हाँ, तो आप हम सुने, देखेंगे कि आप अल्लाह सुने, के नबी देखिए सल्लल्लाहु अलैहि देखिए, वसल्लम पर मैंने ये कुरान की आयत सुने, नाज़िल हुई। जी बोले, अब बोलने देंगे? हाँ हाँ जी देखिए, बोले। हाँ देखिए, आयत ये है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। एक आयत ये हो गई। दूसरी आयत ये है आगे कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तर्जुमा ये है कि याद रखो कि अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है, ना अंदेशा है, और ना कोई गमगीन होते हैं, ठीक है? बेशक, दूसरा, ये लोग जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज रखते हैं, बुराइयों से जी, परहेज रखते हैं, ईमान वकानू लाए यत्तकून, और बुराइयों से परहेज रखते हैं, दूर रहते हैं, परहेज अच्छा, रखते हैं, ठीक है? ये हो गए मुकम्मल 2 आयत का तर्जुमा। अब उसके बाद सही बुखारी ये की मैंने हदीस से परहेज जो बोलने बात है, देंगे, ये कौन से बोलने अल्फाज से देंगे, परहेज है? नहीं बोलने अभी देंगे। जो आप पढ़े अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून से, ये जो परहेज बताएं कौन से अल्फाज से परहेज करते वो हैं? तो आप इस्लाम 360 वाले ऐप वाले से पूछे, वो तो मैंने तो नहीं किया है, वो तो आपके ऐप का तर्जुमा पढ़ने पड़ा है। डंडे ने देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया आपको, व्हाट्सएप पे चेक करें, व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, वो आप इस्लाम 360 वाले से भेजा है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया, उनसे पूछे आप। आपसे मैं पूछा हम तो हूँ मुत्तकी कह रहे हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून में आप ये जो परहेज का तर्जुमा की कौन सी अल्फाज से किए हैं, जरा बताए ना। ये बात इस्लाम 360 ऐप वाले से पूछे, मैंने आपको हवाला भेज अरे दिया है, भाई, व्हाट्सएप पे आप है। कर रहे हैं, आपसे ये इस्लाम 360 से लिए हैं आप, ये जो आप वो आपका ऐप है, वो आपका ऐप है, आप जिम्मेदार है, हम नहीं जिम्मेदार है, नहीं, हम यहाँ पर तो जिम्मेदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हमारा जो तर्जुमा उसमें तो वाज़ेह है, जो ईमान क्या है लाए तर्जुमा? और अल्लाह से डरते रहे। कौन सा तर्जुमा है, अब किसका तर्जुमा बता रहे हैं आप? बता तो जरा मैं निकालता अरे हूँ। भाई, मैं जो आपसे कह किनका रहा तर्जुमा हूँ कि बता रहे हैं? आप किनका तर्जुमा बता परहेज रहे हैं? वाले हेलो, बताए ना। तर्जुमा अल्लज़ीना किनका बता रहे आमनू व कानू हेलो यत्तकून में आप जो परहेज करने की बात की है, कौन से जुमले तर्जुमा से के परहेज है? मैंने नहीं, मैंने इस्लाम शरीफ से क्या बताया, आप किसका बता रहे हो वो बताए मुझे, मैं तो बता दिया। मैं आप तो किसका कुरान तर्जुमा का बता बता रहे हो रहा हूँ बताए? ना, मैं कुरान का का किसका बता रहा तर्जुमा हूँ बता रहे हैं? किसका मैं तर्जुमा बता रहे हैं? मैं तो कुरान का ही बता रहा हूँ, कुरान आप ही किसका का बता रहे हैं? मफ़हूम बता रहा हूँ। अल्लज़ीना आमनू व कानू तो यत्तकून जो किनका है ना, तर्जुमा बता रहे हैं? यह किनका तर्जुमा तकवा बता है रहे हैं? ना। हाँ, तो अरे तकवा है, वो भाई, तो इस्लाम वक़ानू शरीफ वाले तो यत्तकून है डंडे ना, मारे, मैंने डंडे नहीं और मारी है। ईमान हजरत ईमान है, यहाँ पर परहेज कहाँ है, कौन से अल्फाज में?
अरे हजरत, ईमान तो मैंने पढ़ा है कि ये लोग जो ईमान लाए और बुराइयों से दूर रहे, परहेज कहाँ रखते है बुराइयाँ? कौन रहे। से अल्फाज के लिए आप बुराइयों से? मुझे क्या पता, इस्लाम तृतीय वाले डंडे मारे हैं। अरे माशाल्लाह। अच्छा, तकवा इख्तियार करना, बुराइयों से दूर रहे, जो आपने लिया है, कौन से अल्फाज से बताए ना? हजरत वो तो इस्लाम तृतीय वाले पूछेंगे या मुझसे पूछेंगे, बताए। अल्लज़ीना मैंने के तर्जुमा लिए, किनका या पढ़ा है? आमनू से लिए, मैंने या तर्जुमा कामू किनका से पढ़ा है? लिए, या तकून से मैंने लिए? तर्जुमा किनका पढ़ा है? तर्जुमा मैंने किनका पढ़ा है? मैं सिर्फ आपसे तर्जुमा ये मैंने किसी किनका का पढ़ा भी है? पढ़े, मुझे उस अरे पर मैंने जाना ही किनका नहीं पढ़ा है वो बताए, किनका अल्लाह मैंने पढ़ा है? यहाँ पर जब ईमान लाना साबित हजरत हो मैंने गया, तर्जुमा ये किनका पढ़ा है वो बताए। अल्लाह के वली की पहली सिफत अल्लाह पर ईमान लाना है ना। तर्जुमा मैंने किनका पढ़ा है? हजरत, जो लोग ईमान लाया पढ़ लिए ना, तर्जुमा मैंने किनका पढ़ा है? वो आपको मालूम नहीं है? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन आप नहीं बता रहे, अपनी जबान से नहीं बता पा रहे हैं ना। आप मुझे अपनी जबान से बताए। निकलना है। ना ना, भागे नहीं, भागे नहीं, शादी कोई रिकॉर्डिंग भागे हो नहीं, रही है, आपकी बात भागे नहीं, आपकी भागे बात नहीं। हो जय रही जय है।